Welcome to Medical Dose MBBS Dose. Myself Manish Saulagai, MBBS scholar, Manipal College of Medical Science, Pokhara. In this particular video, I am introducing you to pathology. So, what are the things we discuss in pathology? So, how will I be guiding you? These all things I'll be discussing in this particular video. So, without any further delay, let's move forward. In KU board's exam pattern, in paper 1 and 2, pathology carries 11 marks and 10 marks respectively. Paper 1 is basic concepts, genetics and immunology. Paper 2 is integumentary, ANS and MSK. And these are the pattern or the marks grid, what do we say. MCQ 4 marks, SAQ 4 marks, PVQ 3 marks, in total 11 marks. Similarly in paper 2 as well. So in pathology, I'll be guiding you whatever it is in KU syllabus. Other things also I'll be helping you if you demand the video. First of all, I'll complete the KU syllabus. Then if you want to know, or if you want to know something or something about any disease, then I'll be discussing you that too. So for that, you need to watch the video, you need to send us feedback, you need to send us advices, suggestions, whatever in the comment section, or you can directly contact with the team in medical dose team, and also you can directly message to me. That will be grateful. र अब प्याथोलोजी पढाउँदाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम आई विल बी युजिङ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज. इफ यु आर कम्फर्टेबल विथ इट देन यु क्यान कमेन्ट, यु क्यान से यस. इफ यु आर नट देन यु क्यान कमेन्ट down in the comment section, or you can message to me, then I will improve in that way. So without any further delay, let's begin about pathology. So you all know pathology भनेको के हो. Pathology is the scientific study of disease. Scientific study of disease. What is patho? Patho means disease and logos means study. Okay. In pathology, mainly we discuss the structural, biochemical and functional changes in cell. So if a cell or if a tissue or if an organ is invaded by pathogens, then what are the structural, biochemical and functional changes occurring in that cell, tissue and organ? This is the thing we discuss in pathology basically. So general pathology and systemic pathology. There are two pathology. General pathology ma चाहिँ we discuss the mechanisms, basic reactions of the cell. How does the cell react? How does the tissue react basically? Overall, generally, how does our body react to pathogens? That things we'll discuss in general pathology. In systemic pathology, we discuss the specialized organs or systems we discussed. Okay. So first of all, I'll be covering general pathology, then I'll go to systemic pathology. Okay. So in pathology, we discuss four main aspects. See, whole pathology will be in whole pathology, we discuss four things. First one is etiology or etiology, the cause. Okay. Second thing is pathogenesis. How does the disease develop? Third one is morphology or morphologic changes. So that disease has occurred. त्यो disease हाम्रो शरीरभित्र छिरिसकेको छ, त्यो disease हाम्रो शरीरभित्र छिरिसकेको छ, सेलभित्र गइसकेको छ. So what sort of morphological changes that disease will bring, त्यो कुरा चाहिँ morphologic changes मा पढ्छौँ हामी. Last one is clinical manifestation. यसमा चाहिँ के पढ्छौँ, हाम्रो शरीरले कस्तो कस्तो म्यानिफेस्टेसन निकाल्छ, क्लिनिकल्ली भिजिबल कस्तो कस्तो म्यानिफेस्टेसन निकाल्छ. दिस फोर थिङ्स, यति चारवटा कुरा पढ्छौँ हरेक डिजिजमा. चारवटा कुराहरू पढ्छौँ हामीले.
अलमोस्ट एभ्री डिजिजमै 4वटा कुराहरू पर्छ है त। अब लेट मी गो थ्रु इच एन्ड एभ्रिथिङ। फर्स्ट वान इज इटायोलोजी। ओके, इटायोलोजी भनेको के हो त? कज। इटायोलोजी अफ अ डिजिज, इट इज कज हैन, कुन कुराले गर्दा त्यो डिजिज ल्यायो, द्याट इज इटायोलोजी। ठिक छ कुरा। अब यसमा 3-4वटा कुराहरू छ, म क्लियर गरिदिन्छु। नाउ वी आर इन्टरिङ थ्रु टर्मिनोलोजिज हैन, टर्मिनोलोजिज अफ प्याथोलोजी। कस्तो कस्तो टर्मिनोलोजी हामी युज गर्छौँ प्याथोलोजीमा, त्यो सब टर्मिनोलोजीहरूको ब्रिफ डिस्कसन चाहिँ म गर्दैछु यो सर्ट भिडियोमा है त। पहिला यो भिडियोज कम्प्लिटली हेर्नु, त्यसपछि हामी पर्टिकुलर टपिक सुरु गर्छौँ, त्यसपछि हामी सुरु गर्छौँ सेल इन्जुरी, त्यसपछि कुराहरू गर्छौँ है त। फर्स्ट इज कजेटिभ एजेन्ट हैन। कजेटिभ एजेन्ट कुरा गरौँ। कजेटिभ एजेन्ट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो एजेन्ट हो, इट इज क्लोजली लिङ्क्ड विथ द डिजिज, क्लोजली लिङ्क्ड विथ द डिजिज। फर एन एक्जाम्पल, causative agent Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis is the causative agent of pulmonary TB. Okay, example of causative agent. Another example also I'll give. Entamoeba histolytica is the causative agent of amoebic dysentery. Amoebic dysentery. अर्को छ etiological factor. Etiological factor. Etiological factor भनेको चाहिँ the factor that is strongly linked with the disease हैन। फर एन एक्जाम्पल, एक्जाम्पल दिस सजिलो हुन्छ। जस्तै अल्कोहल कन्जम्सन, क्रोनिक अल्कोहल कन्जम्सन गर्यो भने देयर इज अ चान्स अफ सिरोसिस, देयर इज अ चान्स अफ सिरोसिस। अब यु मे आस्क मी व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन कजेटिभ एजेन्ट एन्ड इटियोलोजिकल फ्याक्टर। कजेटिभ एजेन्ट भनेको चाहिँ देयर इज स्ट्रङ लिङ्क एन्ड द्याट विल प्रोबेबली कज द डिजिज। भन्छ माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस यदि हाम्रो शरीरमा गइसकेपछि द्याट विल प्रोबेबली कज पल्मोनरी टिबी। तर चाहिँ अल्कोहल खाए पनि सबैजनालाई सिरोसिस हुँदैन, सबैजनालाई सिरोसिस हुँदैन नि। That means only a proportion of individual exposed to etiological factor, only a proportion of individual exposed to etiological factor will develop the disease. 100 जनाले अल्कोहल खायो भने चाहिँ हुनसक्छ 40 जनाले मात्रै सिरोसिस डेभलप गर्न सक्छन्, ओन्ली प्रपोर्सन। बट इन्टामोएबा हिस्टोलाइटिका चाहिँ यदि इन्ट्री गर्यो भने अलमोस्ट एभ्रीबडी विल सफर फ्रम एमोबिक डिसेन्ट्री। दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन कजेटिभ एजेन्ट एन्ड इटियोलोजिकल फ्याक्टर। अब अर्को एउटा टर्म हामीले युज गर्छौँ मल्टिफ्याक्टोरियल भनेर, मल्टिफ्याक्टोरियल भनेर। फ्यु डिजिज आर मल्टिफ्याक्टोरियल। फर एन एक्जाम्पल कोरोनरी हार्ट डिजिज, कोरोनरी हार्ट डिजिज सिएचडीहरू, कोरोनरी हार्ट डिजिजहरू मल्टिफ्याक्टोरियल हो। सबै कुराले एफेक्ट गर्छ, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसनले एफेक्ट गर्छ। ब्लड प्रेसर हाई भयो भने हाई बिपी, त्यसपछि सिगरेट स्मोकिङ, हो कि होइन, डायटले, लाइफस्टाइलले, सबै कुराले चाहिँ कोरोनरी हार्ट डिजिज, माइकार्डियल इन्फेक्सनहरू निम्त्याउन सक्छ। द्याट्स वाइ सिएचडी इज ए मल्टिफ्याक्टोरियल डिजिज। अब अर्को छ हाम्रो टर्मिनोलोजीमा, हामी के टर्मिनोलोजी याद गऱ्यौँ, 3टा गरेछौँ है त। अर्को हाम्रो टर्मिनोलोजी छ इडियोप्याथिक भन्ने। इडियोप्याथिक भनेको चाहिँ हुज कज इज अननोन, हुज कज इज अननोन हैन। सम डिजिज आर इडियोप्याथिक, सम डिजिज आर इडियोप्याथिक, जसको कज चाहिँ, जसको इटायोलोजी चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाएको छैन, द्याट इज इडियोप्याथिक। एनदर टर्म छ आयट्रोजेनिक। आयट्रोजेनिक भनेको चाहिँ डक्टर इन्ड्युस्ड हैन, अथवा मेडिकल इन्टरभेन्सन इन्ड्युस्ड डिजिज है त। फर एन एक्जाम्पल, तिमीले क्याथेटर लगायो भने क्याथेटर एसोसिएटेड युटिआई चाहिँ समटाइम्स हामीले क्याथेटर लाउँदाखेरि चाहिँ पेसेन्टलाई युटिआई हुनसक्छ हैन, द्याट इज आयट्रोजेनिक। कुरा बुझियो त। थर्ड इज, अब अर्को टर्म छ हाम्रो टर्मिनोलोजी डिस्कस गरिरहेछौँ, रिस्क फ्याक्टर भन्ने टर्मिनोलोजी युज गरौँ है त। रिस्क फ्याक्टर भन्ने हामी टर्मिनोलोजी डिस्कस गरौँ। अब रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रिस्क फ्याक्टर प्रेजेन्स भयो भने चाहिँ डिजिज लाग्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ बढेर जान्छ
है त डिजिज लाग्ने प्रोबेबिलिटी बढेर जान्छ द्याट इज द रिस्क फ्याक्टर है त अब स्मोकिङ इज द रिस्क फ्याक्टर फर लङ्स क्यान्सर फर द लङ्स क्यान्सर ल सबै कुरा बुझियो त होला नि कजेटिभ एजेन्ट भनेपछि त्यो एजेन्ट इज स्ट्रङली एसोसिएटेड विथ द डिजिज एन्ड द्याट कजेस द डिजिज माइक्रोब्याक्टेरियोकोलोसिस कजेस पल्मोनरी टिबी इटियोलोजिकल फ्याक्टर भनेपछि एसोसिएसन इज गुड एसोसिएसन बट नट एभ्री वान डेभलप्स द डिजिज not all alcoholic person develops cirrhosis. Multifactorial means many factors are involved in one disease. Idiopathic means there is no any particular cause found till now for that disease, that is idiopathic. Iatrogenic means doctor induced disease or medical intervention induced disease. Risk factor means that is associated with particular disease that increases the risk of that disease. Okay, so हामीले इटायोलोजी भ्यायौँ. लेट्स टक अबाउट प्याथोजेनेसिस नाउ. प्याथोजेनेसिस भनेको के हो? प्याथोजेनेसिस भनेको के होइन, मेकानिजम अफ डेभलपमेन्ट अफ डिजिज. प्याथोजेनेसिस भनेको मेकानिजम अफ डेभलपमेन्ट अफ डिजिज, हाउ द डिजिज इज डेभलप्ड, द्याट इज नोन एज प्याथोलोजी. ठिक छ, यति नै कुराहरू हो. प्याथोलोजीमा चाहिँ हामी सिक्वेन्समा कुरा गर्छौँ, सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्स, सिक्वेन्सहरू कुरा गर्छौँ. एउटा प्याथोजेन कसरी छिर्छ, द इन्ट्री अफ प्याथोजेन टु all those sequential events occurring and at last the clinical manifestation. These all things we'll talk in pathology, pathogenesis. In pathogenesis we have few terminology, that is latent period. What is latent period now? Latent period means, I'll give you an example and explain to you. Some etiological agents, etiological एजेन्ट्सहरूले चाहिँ डिजिज कज गर्न टाइम लाउँछ. द्याट टाइम इज नोन एज लेटेन्ट पिरियड. फर एन एक्जाम्पल दिएर चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ. एक्जाम्पल चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ कार्सिनोजेनेसिसको. जस्तै कार्सिनोजेनेसिस त एउटा क्यान्सर सेल, जब एउटा सेल चाहिँ कार्सिनोजेनेसिसको स्टेजमा छिरिसक्छ, तत्काल त्यसले चाहिँ क्यान्सरको फिचर्सहरू देखाउँदैन. इट टेक्स भेरी लङ टाइम टु म्यानिफेस्ट एज क्यान्सर. दिस इज नोन एज लेटेन्ट पिरियड. द टाइम टेकन बाई क्यान्सरस सेल टु म्यानिफेस्ट इट एज ए क्यान्सर इज नोन एज लेटेन्ट पिरियड. अर्को हामी कुरा गर्छौँ इन्क्युबेसन पिरियडको. अब इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ प्रायः चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजलाई हामी युज गर्छौँ. इन्फेक्सियस डिजिजहरूलाई प्रायः युज गर्छौँ. द पिरियड बिट्विन द इन्ट्री अफ प्याथोजेन अर एक्सपोजर अफ प्याथोजेन टु क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन, होइन. क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन, इन्ट्रीदेखि क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसनको टाइमलाई भन्छौँ इन्क्युबेसन पिरियड. ठिक छ. हेर, प्याथोलोजीमा हामीले के कुरा गऱ्यौँ, इटियोलोजी सकियो, प्याथोजेनेसिस सकियो. नाउ मोर्फोलोजीमा हामी चाहिँ कस्तो चेन्जेस भयो कुरा गर्छौँ, कस्तो चेन्जेस गयो अर्ग्यानमा. अब नेकेड आईले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो चेन्जेस भयो होला भन्छौँ हामी ग्रस मोर्फोलोजी. वाट एभर वी सी थ्रु आवर नेकेड आइज, द्याट कम्स अन्डर ग्रस मोर्फोलोजी. एन्ड if you require microscope, then we see it as microscopic changes or microscopic morphology, cross morphology and microscopic morphology. यति कुरा सकिन्छ, हो कि होइन. अब अर्को एउटा टर्म छ प्याथोग्नोमिक भन्ने. प्याथोग्नोमिक means certain changes, होइन. केही ग्रस र केही माइक्रोस्कोपीको चेन्जेसहरू चाहिँ द्याट इज द क्यारेक्टरिस्टिक फर द्याट पर्टिकुलर डिजिज, होइन. प्याथोग्नोमिक चेन्ज भने के भन्दाखेरि चाहिँ केही चेन्जेसहरू हुन्छ मोर्फोलोजी र ग्रसमा, त्यो चाहिँ त्यो डिजिजसँग मात्रै एसोसिएटेड छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी प्याथोग्नोमिक. फेरि पनि एक्जाम्पल नबिकन त केही बुझिन्न. फर एन एक्जाम्पल पछि गएर पढ्छ तिमीले रिड स्टिनबर्ग सेल भनेर. रिड
स्टेनबर्ग सेल भनेर दिस इज प्याथोग्नोमिक टु हजकिन्स लिम्फोमा अर्को पनि म दिन्छु जस्तै एसोप्स बडिज चाहिँ दे आर प्याथोग्नोमिक टु रुमेटिक हार्ट डिजिज भनेपछि भन्न सकिन्छ कि हामीले त्यो माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि चाहिँ एसोप्स बडीहरू देख्यौँ भने चाहिँ वी क्यान सस्पेक्ट रुमेटिक हार्ट डिजिज भनेको, रेडिस्टनबर्ग सेलहरू देख्यौँ भने चाहिँ वी क्यान सस्पेक्ट हजकिन्स लिम्फोमा भनेको हैन। दिज आर प्याथोग्नोमिक, दिज आर क्यारेक्टरिस्टिक टु दिस भनेको, दिज आर क्यारेक्टरिस्टिक टु दिस। ठिक छ कुरा? ओके, मुभिङ फरवर्ड अब हामी कुरा गर्छौँ लास्ट पार्ट अफ द प्याथोलोजी, द्याट इज क्लिनिकल म्यानिफेस्टेसन, क्लिनिकल फिचर्स भनौँ है त। अब क्लिनिकल फिचर्समा फ्यु टर्मिनोलोजिजहरू छ, जस्तै साइन्स भनेको के हो र सिम्टम्स भनेको के हो। सिम्टम्स भनेको चाहिँ फिलिङ अफ द पेसेन्ट हैन, what the patient feels, what the patients feel, the subjective feeling of an abnormality भनेको चाहिँ symptoms. This is a proper definition. The subjective feeling of an abnormality in the body is known as symptoms. Okay, so pain is the symptom. Okay, now let's talk about signs. Signs means whatever the physicians observe. एउटा डक्टरले के कुरा अब्जर्भ गर्छ पेसेन्टमा, द्याट इज साइन। सिम्टम भनेको त्यो पेसेन्टले कस्तो फिल गर्छ, डक्टर साहब मलाई दुख्यो, द्याट इज ए सिम्टम। डक्टरले हेर्दाखेरि चाहिँ उसको हात चाहिँ सुन्निएको रहेछ, स्वेलिङ रहेछ होइन, हेर्दाखेरि चाहिँ स्वेलिङ देखियो, हेर्दाखेरि टेन्डर देखियो, छाम्दाखेरि टेन्डर देखियो, छाम्दाखेरि दुख्यो, द्याट इज टेन्डरनेस, द्याट इज साइन होइन। यो सब कुराहरू चाहिँ भइसक्यो। अब चाहिँ अर्को एउटा पनि टर्म छ, द्याट इज सिन्ड्रोम। सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ एउटा ग्रुप अफ, म भन्छु सधैँ ग्रुप अफ सिम्टम्स होइन, ग्रुप अफ सिम्टम्स, साइन्स, फाइन्डिङ्स, सबै कुराहरू सबै चिज ग्रुपमा अकर भएको छ भने द्याट इज नोन एज सिन्ड्रोम। वाट इज सिन्ड्रोम कसैले सोध्यो भने सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ एउटा मल्टिपल एब्नर्म्यालिटी हो, धेरै कुराहरू हो, सबै साइन्सहरू, सबै सिम्टम्सहरू होइन, सबै फिजियोलोजिकल डिस्टर्बेन्स, इफ इट अकरिङ टुगेदर द्याट इज नोन एज सिन्ड्रोम। फर एन एक्जाम्पल डाउन सिन्ड्रोम, ल ठिक छ। अब अगाडि बढ्दै गरौँ, एउटा टर्मिनोलोजी अझै 3-4 टर्मिनोलोजीहरू गरौँ अनि त्यसपछि म यो वाइन्ड अप गर्छु। अर्को चाहिँ टर्मिनोलोजी छ कम्प्लिकेसन। हामी भन्छ नि कम्प्लिकेसन भयो, कम्प्लिकेटेड भयो, वाट इज कम्प्लिकेसन? कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ कुनै एउटा डिजिज प्रोग्रेसन भइरहेछ भने त्यो डिजिज चाहिँ डिग्रेडेसन पाथवेमा जाने, डिग्रेडेसन, म यसलाई यसरी डिफाइन गर्न चाहन्छु, डिग्रेडेसन पाथवेमा जाने। द्याट मिन्स द डिजिज इज गोइङ टुवर्ड्स द नेगेटिभिटी, इट इज बिङ मोर कम्प्लिकेटेड होइन। इफ 2 पर्सन्स आर फाइटिङ होइन, दुइटा झगडा गरिरहेछ भने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब त्यो झगडा चाहिँ अझै बल्झियो, त्यो झगडा चाहिँ अझै खराब रूप लियो कि। पहिला एउटा कुरामा झगडा भइरहेको थियो, पछि नयाँ कुरा निस्क्यो, झन् बढी खराब भयो झगडा। सो पिपुल से अफन डोन्ट कम्प्लिकेट थिङ्स, मेक इट सिम्पल, डोन्ट कम्प्लिकेट थिङ्स। त्यस्तै कुराहरू चाहिँ कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ डिजिज विल अन्डरगो टु डिग्रेडेसन पाथवे। फेरि पनि म एक्जाम्पल दिएर सम्झाउँछु, एक्जाम्पल नदिकन केही सम्झिँदैन। एक्जाम्पल भनेको चाहिँ पेरिटोनाइटिस, ल पेरिटोनाइटिस एक्जाम्पल दिउँ। पेरिटोनाइटिस इज द कम्प्लिकेसन अफ एपेन्डिसाइटिस होइन। हेर, कम्प्लिकेसन भनेको चाहिँ त्यो डिजिज सँग रिलेटेड नहुन पनि सक्छ। जस्तै एपेन्डिसाइटिस त हाम्रो एपेन्डिक्ससँग रिलेटेड हो होइन, भर्मिफर्म एपेन्डिक्ससँग रिलेटेड हो, तर यो पछि कम्प्लिकेटेड भएर एपेन्डिक्स मात्र इन्भल्भ नभएर होल दि पेरिटोनियम इज इन्भल्भड। सो कम्प्लिकेसन मे नट बी रिलेटेड टु जस्ट द्याट पार्ट ओन्ली, इट माइट स्प्रेड होइन, त्यो जहाँ पनि जान सक्छ। अर्को छ हाम्रो सिक्वेली भनेर छ, अर्को चाहिँ सिक्वेली भन्ने छ। सिक्वेली इज ए प्याथोलोजिक कन्डिसन फलोइङ ए कन्सिक्वेन्स अफ डिजिज होइन। सिक्वेली कम्प्लिकेसनमा एउटा उदाहरण दिएर सम्झौँ। सिक्वेली भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा डिजिज पछि के आउँछ भन्ने कुरा, द्याट इज सिक्वेली, प्याथोलोजिकल कन्डिसन फलोइङ ए कन्सिक्वेन्स अफ डिजिज होइन। एउटा डिजिजले गर्दाखेरि केही कुरा भयो, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा। फर एन एक्जाम्पल ट्युबरकुलस इन्टेस्टाइन छ, टिबी इन्टेस्टाइन छ,
टिबी इन्टेस्टाइनले गर्दाखेरि चाहिँ टिबी इन्टेस्टाइन चाहिँ हिल भएपछि पनि अब्स्ट्रक्सन हुने रहेछ हैन, स्ट्रक्चर फर्मेसन भएर अब्स्ट्रक्सन हुने रहेछ भनेपछि यो कम्प्लिकेसन होइन, यो चाहिँ हिल हुन खोजेको थियो तर एउटा चाहिँ अब्स्ट्रक्सन निम्तायो, द्याट इज सिक्वेली हैन। अर्को एउटा पनि उदाहरण दिन्छु म, माइट्रल स्टेनोसिस भयो, त्यो चाहिँ हिल्ड रुमेटिक हार्ट डिजिज हैन। रुमेटिक हार्ट डिजिज पछि पढ्छु, रुमेटिक हार्ट डिजिज चाहिँ हिल हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ माइट्रल स्टेनोसिस भइदिन्छ, त्यो कम्प्लिकेसन भएको होइन, त्यो हिल हुन खोज्दा के भएको त अर्को एउटा प्याथोलोजी निम्तिएको हैन। अब वेयर अलमोस्ट एट द एन्ड, म सानो कुरा गर्छु अब। सबैले सुनिरहेको कुरा हो, रिमिसन भनेको के हो, रिल्याप्स भनेको के हो भनेर सुनिरहेको कुराहरू है त। जस्तै रिमिसन भनेको के हो, रिल्याप्स भनेको के हो हैन। रिमिसन भनेको चाहिँ सिभियरिटी घट्ने, डिक्रिज अफ सिभियरिटी। जस्तै दिस डिजिज इज रिमिसन, इज अन्डर रिमिसन भनेपछि घट्दै गइरहेको छ, हो कि हैन। जस्तै पेप्टिक अल्सर चाहिँ रिमिसन हुनु भनेको चाहिँ अब त्यो पेप्टिक अल्सर चाहिँ हिल हुँदै गएको छ, यो चाहिँ हिलिङ प्रोसेस हो के, हिलिङ प्रोसेस हो। रिमिसन इज ए हिलिङ प्रोसेस। अब वाट इज रिल्याप्स बुझ्यो, रिल्याप्स भनेको चाहिँ फेरि पनि आइरहने काम भन्छ, रिपिटिङ हैन, कुरा बुझ्यो त, रिपिटिङ भयो। वाट इज एक्जासर्भेसन, अब अर्को नयाँ एउटा टर्म छ एक्जासर्भेसन। रिल्याप्सको इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै आजमा एट्याक इज रिल्याप्सिङ एन्ड रिमिटिङ। एकचोटि आजमा आइसकेपछि फेरि पनि केही समयपछि रिमिसन, जस्तै एकचोटि आजमा एट्याक आयो, केही समयपछि हराउँछ, आफै हराउन सक्छ अथवा मेडिसिन खाएर हराउन पनि सक्छ, हरायो त्यो हैन। फेरि अब 1-2 दिनपछि फेरि एट्याक आयो, त्यो रिल्याप्सिङ हो, कुरा बुझ्यो, रिल्याप्सिङ भयो त्यो है त। एउटा लास्ट टर्मिनोलोजी छ जुन हाम्रो छ एक्जासर्भेसन। वाट इज एक्जासर्भेसन? एक्जासर्भेसन भनेको चाहिँ कुनै साइन एन्ड सिम्पटम चाहिँ सडनली राइज हुने। फर एन एक्जाम्पल, जस्तै एक्जासर्भेसन अफ पेन भनेपछि मलाई पहिला अलिअलि दुख्थ्यो त डक्टर साहब, अलिअलि दुख्थ्यो मलाई, तर अहिले चाहिँ झन् आज चाहिँ अति धेरै दुख्यो, आज चाहिँ धेरै नै दुख्यो भनेपछि इन्क्रिज इन सिभियरिटी अफ साइन्स एन्ड सिम्टम्स इज नोन एज एक्जासर्भेसन हैन। फेरि एकचोटि हेरौँ, रिमिसन भनेको चाहिँ डिक्रिज इन सिभियरिटी भनेपछि डिजिज चाहिँ हिल हुँदै जाने प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी रिमिसन। रिल्याप्स भनेको चाहिँ कुनै एउटा पर्टिकुलर इभेन्ट, कुनै एउटा साइन्स र सिम्टम्स चाहिँ रिपिटिङ छ, रिल्याप्सिङ एन्ड रिपिटिङ छ भने द्याट इज नोन एज रिल्याप्स। अर्को टर्म छ एक्जासर्भेसन भनेको चाहिँ साइन र सिम्टम्सहरू चाहिँ अझै बढ्दै जाने, सिभियरिटी बढ्दै जाने। सो दिस वाज द एन्ड अफ इन्ट्रोडक्सन टु प्याथोलोजी. So I'll be discussing the particular topic in next video. Till then, take care, study well, bye bye.